है ये तुसी आप देख लो सतगुरु साहब का बचन। बाबा जी कह लगे कोई गल नहीं, दसो किहड़े अंदर हैं। दसिया बाबा जी ने सारी संगत नूं बिठा लिया, बिठा के क्या संगत जी गुरु नानक साहब जी की अमृतमई बाणी के शब्द पढ़ो जे गुरु साहब के दीदार करने हैं। फिर उस वेले संगतां ने शब्द पढ़े कि मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना, तू जलथल महियल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना। ये शब्द पढ़े तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। गुरु नानक साहब की अमृतमई बाणी के शब्द पढ़े। जो शब्द पढ़े के दम इतिहास का दरवाजा खुलिया तो गुरु अंगद साहब संगत में बाहर आ गए। बाहर आए बाबा जी ने अगलवांडी होकर महाराज नमस्कार की, संगतां नमस्कार कर लग गया। महाराज कहते बाबा जी इस माई ने तुहानू दसिया नहीं सी भी दरवाजा नहीं खड़काउणा। बाबा जी छेती ना कहते महाराज मैं तो दरवाजा खड़काया ही कोई नहीं है। तो गुरु अंगद साहब ने उस वेले बचन किया बाबा बाहरों दरवाजे खड़काउण वाले तो हज़ारां हन, जिहड़े बाहरों दरवाजे खड़का के मुड़ जाते हैं, पर गुरु नानक साहब ने तुहानू अंदर की कुंडी खड़काउण की जाच दसी है। वो है गुरु का शब्द कि जे तू वाहिगुरु परमात्मा की प्राप्ति करनी तो शब्द के द्वारा होवेगी। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, शब्द की खोज करके तेनू परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो कुंडी खड़काउण की जाच तुसी गुरु नानक साहब जी तो सीखी है। फिर गुरु अंगद साहब के चरणों में रह करके बाबा जी ने महान सवावां कीतियां। क्या महाराज इवें अंदर वड़ के नहीं गल बनेगी, संगतां दीदार वास्ते लोचदियां हैं। जो वड्डे सतगुरु आप जी ने हुक्म करके गए है, आप सच्चे पातशाह वो स्वरूप हो, संगतां नूं नामदान की दात बख्शो, जग्यासुआं दा भला करो। असल में महाराज अंदर तां बैठे सी, सतगुरु ने आप भी अपनी बाणी में विचार किया कि जिस प्यारे स्यो नेहो तस्या के मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। कि जिन्हां नाल इन्ना प्यार होवे उन्हां दे पिछों जीवना कठिन हो जाता है। तां सतगुरु विराग विच अंदर बैठे सी प्यार विच। फिर गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों में रह के महान सभावां कीतियां। जिस वेले गुरु अंगद साहब सचखंड प्याना किया, गुरता गद्दी ते धन गुरु अमरदास महाराज सुभाएमान होए तो गोंदवाल साहब की धरती ते टिके। क्योंकि गुरु अंगद साहब जी भी कह के गए सी कि साडे जाण तो बाद साडे पुत्रां ने तुहाडे नाल ईर्खा बड़ी करनी है, तुसीं इत्थों पासा कर जाए। ये समय समय ते चलदा ही आया है। फिर गुरु अमरदास महाराज साहब जी गोंदवाल साहब की धरती ते सी, पर सतगुरु गुरु अंगद साहब जी दे बोल जिहड़े सी भी ईर्खा बड़ी करनी, वाकई ही वो ईर्खा बड़ी वधी। बापे दातू ने उत्थे जाके भी गुरु साहब नूं सजे तख्त ते लत मार दित्ती। महाराज संघासन तो थल्ले डिग पे। संगतां कुछ सिख जोश में भी आए, महाराज ने इशारा करके रोकया। तो जिवें इतिहास आप जानते हैं, बाबा जी ने बड़ी निमरता सतगुरु ने दिखाई बाबा जी का चरण फड़ के कि मेरे हड्ड बड़े बजुर्ग होने करके सख्त हो चुके हैं, सेवा कर करके सख्त हो चुके हैं, तुसी गुरु के साहिबजादे हो, तुहाडे चरण कोमल बड़े, एक तो सट ना वज गई होवे। चाहे कि बाद विच कर्म का फल मिलिया, किन्ना चिर लत विच दर्द हुंदी रही। कहण तो भाव महाराज ने उत्थे निमरता ऐसी दिखाई, इन्नी जरण शक्ति, सारी सृष्टि के मालक सी सतगुरु। बाबे दातू ने कहा कि जिहड़ा तुसी पखंड रचिया मैं चलन देना, इत्थों बाहर निकल जाओ, तुसी इत्थे दिसने नहीं चाहिए। रात ही सतगुरु साहब जी उत्थों निकले, अपने जन्म नगर जिथे महाराज दा सी बासर के आकर के सतगुरु टिक गए। इत्थे भी जिहड़ा आपां ओह जिहड़ा ग्वालियां दा कोठा सी जिहदा दर्शन करते हैं, सन साहब वाला स्थान, इत्थे महाराज अंदर सुभाएमान हो गए। बाहर लिख के लाता जिहड़ा ये दरवाजे थानी अंदर आएगा वो साडा सिख नहीं, असीं उहदी लोक परलोक च बांह नहीं फड़ांगे। महाराज इत्थे टेके। फिर संगतां व्याकुल हो गई। फिर संगतां ने विचार की भी बाबा बुढ़ा साहब भी है जिहड़ा सिख ते गुरु का मिलाप करा सकदा। फिर बाबा जी नूं बेनती की, बड़ी अंतरजामता सी, पर बाबा जी ने उस वेले गुरु साहब की एक घोड़ी सी सवारी वाली, उन्होंने अगे लाया, संगतां पिछे बाणी पढ़दियां आईयां ते बासर के दी धरती ते पहुँचे। जब इत्थे पहुँचे आके बाबा जी ने देखा कि दरवाजे में शब्द लिखे है। बाबा जी ने उस वेले पिछों कंध वाली सन ला के अंदर गए। महाराज चौंकड़ा मार के समाधि च बैठे सी, सतगुरु के चरणों ते नमस्कार की। महाराज सच्चे पातशाह समाधि चों सचेत होए कि देखिया बाबा बुढ़ा साहब जी। महाराज ने उस वेले बचन किया, बाबा जी तुसी साडा बचन नहीं पढ़िया, की लिखिया दरवाजे के उपर? क्या पातशाह तुसी ये लिखिया भी जिहड़ा इस दरवाजे थानी आएगा? मैं दरवाजा खोलिया कोई नहीं है, मैं तो देखो महाराज पिछों सन ला के आया हाँ,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀੜ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ 2 ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਹੇ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਖਤ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮੰਨਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਰਸ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਵੇਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਹੇ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ, ਆ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਇੱਥੇ ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜਨਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਸ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਚਰਨ ਗਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਬਕੋ ਸੁਭਰਸਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਕਰ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਿਉਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋਰ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ, ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਵ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਮ ਛਿੱਲ ਦਿਓ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੂੰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੰਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੜਾਸਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲੇਟ ਲਿਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂ? ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਲਈ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਕੇ ਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਝਾੜਦਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਏਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੋਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।